നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മളതിനെ ഉച്ചത്തിൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വരങ്ങളെ നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പിന്നെ രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് മീഡിയ ആൻഡ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു സെഷനായിരിക്കും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളേവരും കേട്ടതുപോലെ ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് ഗസാല അഹമ്മദ്, GAO കേരളയുടെ തന്നെ തിരൂർ നടന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ മണിപ്പൂർ സംഭവത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ തിരൂർ റാലി അവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഗസാല അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്തൂബ് മീഡിയയിലെ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആണ്, അതുപോലെ ജേർണലിസ്റ്റാണ്, ഒരു ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടറാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതമായ, വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഷബ്ന സിയാദ് അവർകളാണ്. ഷബ്ന സിയാദ് നമ്മളിതുപോലെ മുമ്പ് നമ്മൾ മീഡിയ 1 ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദ 4th TV-യിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പല രീതിയിലുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ലാഡ്ലി അവാർഡ് ജേതാവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഷബ്ന സിയാദ്. പിന്നൊന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേരാനിരിക്കുന്നത് MK സുഹൈല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അവർ നമ്മളുടെ സെഷനിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് ഷീ വിൽ ജോയിൻ. അപ്പോൾ I would like to start the session with Ms. Ghazala Ahmad. She will talk about her experience and how was she chosen as one of the most inspiring Muslim women in India, and also her journey in media and journalism. Inshallah, let's listen from her first of all. Assalamu alaikum. First of all, I just want to clarify one thing, that I am not any inspiring woman here. I'm just like the people who are sitting there and the people who are sitting with me. So yeah, first of all, thank you so much for organizing such an event. I think this is the correct time to organize such events. And so there was a topic given to me to speak. So basically, it was being a visible Muslim woman who covers ground reports of human rights and communal violence. Have you ever faced threats and discrimination? So yeah, because our identity is like that, which is, I think, one of the trials of being a citizen in this country. So the discrimination part, I think, it remains with me, with you, with all of us who are living in this country with that identity throughout our lives. So as a journalist, I mean, I have been discriminated, but I don't see the discrimination part of it as a subjugation or the oppression. Other than that, I see that discrimination part as a challenge to my work, as a challenge to my identity. So there are multiple things that I see as a discrimination. So I'll start from the beginning. So I'm a social work graduate, then I decided to pursue my master's in journalism. So I'll tell you later why I decided to do the stories that I do and why I decided to become a journalist. So before that, I would just tell you a brief about my journey as a journalist. So when I completed my master's and I started out to work in the field and I started to look for the jobs, so because we are talking about discrimination here, so I would just like to mention here that so I applied for the job. I really don't like talking about this incident because the incident in itself talks about the discrimination part of it, but I don't want to highlight and focus on that part because despite being a challenge, I think that challenge has pushed me to work in the direction I am working today. So yeah. So the incident was like this, that I applied for the job and it was during COVID, the pandemic, and the interview was on a phone. It was a telephonic interview. I was selected for the job. That was the job of an anchor. And I was selected based on my internships, on my education, everything.
But then I told this person who was a recruiter that I wear hijab. I'm a visible Muslim woman, and I will continue to do that during the course of my job. So this person told me that you cannot continue doing that. I mean, you can be a journalist, you can be a Muslim in this country, but you cannot assert that identity visibly. So that was the first time, I think, if we are talking about discrimination in that sense. So that was the first moment when I felt discriminated. I can quote multiple instances of discrimination, but we are not going to talk about that here. So yeah, so this person said, okay, we cannot take you because this is not a popular practice in media. So women who wear hijab cannot appear on television screens and cannot be anchors. So that was the time when I decided that, okay, I want to be a journalist and I want to tell these stories, and I am going to tell these stories with this identity only. So yeah, so I continued doing my work, and then I navigated through the organizations who can allow me to be myself while I do my work. Then I went, then when I came to the field, there was another kind of discrimination I felt, I observed. Because one thing is that there are organizations which call themselves alternate media organization, but they don't provide you that kind of alternate space. Why? Because you are distinct. Why? Because you wear hijab. Why? Because you look visible Muslim. So they can say that we are liberal media organizations, we are alternate media organization, we are different than mainstream, but they are not. Then there is a need of organizations like Maktub to come in existence, where people like us can go and tell our stories ourselves without the fear of being discriminated based on our appearances. Because, you know, why we have this qualification, we have the potential to tell our stories, but we are being robbed of these opportunities because of our identity. I think that should not happen at the very first place. So yeah, so I navigated my way, and I was, I would say, fortunately landed into positions from where I could tell my stories. And the other kind of discrimination is, goes like this, is that as I'm talking about alternate media organizations, so they will say that we are inclusive in a way that we accommodate all kind of stories. Like we do give spaces to Muslims, to Dalits, to Adivasis. So to make that statement work that yes, we are inclusive and we give space to Muslims, they will give you a space in their organization, but they won't make you a face of your organization. So they can save themselves from being called discriminatory towards Muslims, but they won't give you that kind of space. So what I have observed on field is that, so I see a lot of journalists who call themselves independent journalists. Also, they work with these alternate media organizations. So another kind of discrimination I feel is that these people uh, uh, who are working in these organizations are robbing our opportunities for in the first place. And second of all, they have this audacity to say that we are inclusive. We are giving you space. But where? These Muslim women wearing hijabs are working at the back end of the organization. That's not how you make place or spaces inclusive for Muslims. You give us our rightful space so that we can tell our stories. Also, I think another kind of discrimination is that we don't get to tell our stories ourselves. So yeah, when I'm saying that, I'll tell this later, that why I chose to become a journalist. So I was in my master's final year in 2019 when 15 December happened. And I was a student then, and police entered in these both universities, Aligarh Muslim universities and Jamia Millia Islamia. And I was a media student then. The campuses were locked. Students were brutally beaten on the campus. Fire bullets were fired on them. But there was no internet there.
There was no channel through which we could tell our stories that what was happening on the campus. And there was no internet, we were locked inside, and the kind of propaganda I was observing, I was seeing on these mainstream media channels, that these students are terrorists, they are jihadis, that's why they were beaten, they were revolting against the government, they were revolting against the police, that's why they were beaten. I think that was the time when I decided, oh my God, what these people are doing. These are our stories. We are going to tell our stories. Why are they taking our spaces? So yeah, that was the time, like when I decided, and yeah, that's pretty much of it. അടുത്തത് നമുക്ക് ഷബ്ന സിയാദ് സഹോദരിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം. ഈ ഒരു ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിലുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത്, അവിടെ ഉള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, മീഡിയ രംഗത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന്? അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറിയിരുന്നാൽ വളരെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഊർജം വന്നേനെ. കയറിയിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷനാണ് ശരിക്കും ഇത്തരം ഒരു ടോക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ജേർണലിസം കരിയർ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഫീൽഡിലുള്ള പ്രതിസന്ധി എന്താണ്, ഇതിലെന്താണ് ഹോപ്പ് എന്നെല്ലാം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ജേർണലിസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ജേർണലിസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് മുമ്പേ ജേർണലിസം പഠിച്ച ഒരു മുസ്ലിം വനിത 1-2 പേർ, എനിക്ക് അത്രയും അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ജേർണലിസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരാളാണ്, ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ജേർണലിസം പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അന്ന് ഞാൻ ജേർണലിസം പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചാനലൊന്നും അന്നൊന്നും എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഒരു പത്രത്തിൽ, ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു പത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുകയാണ്. ഊർജ്ജസ്വലരായ യുവാക്കളെ മാത്രം പത്രപ്രവർത്തകരായി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അന്ന് തകർന്നു പോയിരുന്നു ആ ഒരു പരസ്യം കണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാനൊരു ചെറിയ പത്രത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറി. ആ സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു വേദി, എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ ഇതുപോലൊരു വേദി നിങ്ങളുടെ മാതൃസംഘടനയിലെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ, അതായത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അന്ന് എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ പോയി. ആ സമയത്ത് ആ സെമിനാറിൻ്റെ വിഷയം മാധ്യമങ്ങളും സ്ത്രീകളും എന്നതായിരുന്നു. അന്ന് ആ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങളല്ല മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും. അന്ന് മാധ്യമം പത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ലേഡി റിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനന്ന് ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇരുന്ന ഈ വനിതാ നേതാക്കളോട് അന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വനിതാ റിപ്പോർട്ടർമാരില്ലാതെ പോയതെന്ന്. അന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കത് ഒട്ടും അന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം തീരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ മറ്റൊരു പത്രത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറി. പിന്നീട് മാധ്യമം ആ നിലപാട് മാറ്റുകയും വനിതാ ജേർണലിസ്റ്റുകളെ മാധ്യമം പത്രം ജോലിക്ക് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ മാധ്യമം എന്ന് മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള മീഡിയയിലെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഈ പത്രങ്ങളിലെ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറവ് മാത്രം ലേഡീസാണ്, വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പത്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ആ ഒരു വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേഡീസിന് വാർത്ത ആങ്കേഴ്സായിട്ട് വരുന്നു, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധ്യത, മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കാം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വനിതകളുടെ എണ്ണം കൂടി
കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, മുസ്ലിം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, മുസ്ലിം വനിതകൾ എത്ര പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഒരു മീഡിയയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഞാനൊരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ തട്ടമിട്ട് ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കാൻ അവരനുവദിക്കില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ അയോഗ്യത കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ജോലി അവർ നിഷേധിച്ചതാണ്. അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജേർണലിസം ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ, ഇപ്പോൾ മീഡിയ വൺഡേ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരെന്തിനാണ് ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ വരുന്നത് എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാരണം ഈ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളൊന്നും തന്നെ ഫീൽഡിൽ കാണുന്നില്ല. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവർ വരുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം, കുറച്ചിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിൽ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടും എന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നവരാകാം. രണ്ടാമത് ഇവരുടെ ഫാമിലി, അതായത് ഈ ജേർണലിസം കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു, അതിനുശേഷം ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതാകാം. മൂന്നാമത്തത് ഈ സാമൂഹികമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്നതാകാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ജേർണലിസം ഫീൽഡിനെ സീരിയസ് ആയി കാണാത്തത്? നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജേർണലിസം ഫീൽഡിനെ സീരിയസ് ആയി കാണാത്തത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങളുടെ കരിയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കാവോ? ആകെ ഇത്രയും ആളുകൾക്കിടയിൽ 5-6 പേരാണ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് ആകുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത, ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് ആണോ, ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ റിസ്ക് ആണോ? മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനില്ലേ റിസ്ക്? മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ റിസ്ക് എത്രയാണോ? ഒരു മരുന്ന് മാറിപ്പോയാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോകും. അത്ര റിസ്ക് ഏതായാലും ജേർണലിസത്തിനില്ല. ഉണ്ടോ? അതുപോലെ രാത്രിയിലെ ജോലി, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടികൾ, എല്ലാ ജോലിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സർവ്വ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജേർണലിസം ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ പെൺകുട്ടികൾ മടിക്കുന്നത്? അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ആത്മവിമർശനം നടത്തണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംഘടനയും ആ രീതിയിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊക്കെ ജേർണലിസം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ, ഒരു സംഘടന, അതായത് നിങ്ങളുടെ GEO മുഴുവൻ ആളുകളും കൂടിയിട്ട് ഒരു സമരം നടത്തി ആ വിഷയത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് ഒരൊറ്റയ്ക്ക് ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും? സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അവർക്കൊരു മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക്, എനിക്ക് മാത്രം ഒരു വിഷയം റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായൊരു ജേർണലിസം ഒന്നും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പല ഇടപെടലുകളും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ജേർണലിസം ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത്? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത്. 2, ഫാമിലി സപ്പോർട്ട്. ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര GAOയുടെ ഒക്കെ കുട്ടികൾ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ CAA പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സമയം അതിന് മുമ്പേ മുതൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്. ഭയങ്കര ഊർജ്ജസ്വലരായ, ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റായ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നില്ല? പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനം എന്ന് മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിൽ മീഡിയയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ ഒരു ലെവൽ വിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും അടുപ്പിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറവുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടുപ്പിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ജേർണലിസം എന്നത് സത്യം തന്നെയാണ്. അതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിന് പ്രാപ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എനിക്കൊരു അഡ്വൈസായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണ്, ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിനുശേഷം ആ രീതിയിൽ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഷബ്ന സിയാദ്. ഇനി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് MK സുഹൈലത്തെയാണ്. സുഹൈലത്തെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറച്ച് മുമ്പ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത്
നമുക്ക് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ പോലും സാധ്യമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്രയും വിസിബിൾ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വിസിബിൾ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമത്തിൽ ഒരു മീഡിയ ചാനലിൽ വാർത്താവതാരകയായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ആ പ്രതികരണങ്ങൾ എത്തരത്തിലായിരുന്നു? അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടത്? അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് അത് ബാധിച്ചത്? അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം തൊട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി, ഇത്രയേറെ സെഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടി എന്തുകൊണ്ടും അഭിനന്ദനീയമാണ്. ആ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 2009 ഞാൻ ശരിക്കും മീഡിയ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. 2009 മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൽ ട്രെയിനി സബ് എഡിറ്ററായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ 14 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 14 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് വാർത്തകളുമായി മല്ലിട്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. സത്യത്തിൽ അതിനിടയിലുള്ള ചെറിയ ഒരു സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 14 വർഷത്തെ യാത്രയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ളൊരു ചെറിയ സമയം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വാർത്താ വായന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അവതാരക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ, വിഷ്വൽ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ഹിജാബിട്ട് ഒരാൾ വാർത്ത വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അത് വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരുപാട് പ്രതികരണങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വാർത്ത വായിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ കുറച്ചു കാലം ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിരുന്നു, 1 വർഷത്തെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം ആളുകളിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്താ ഇപ്പം കാണാറില്ലല്ലോ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാബിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി വാർത്ത വായിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷാർഹമായ കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു 20 വർഷം മുമ്പായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഹിറാ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് EC ആയിഷ സാഹിബ അന്ന് വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് അന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ സമുദായത്തിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുകയും, ഒരു പൊതുവേദിയിൽ, അതും പുരുഷന്മാരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ അവരെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭാഷ പോലും അതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായം തന്നെ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ആ മാറ്റം ഇനിയും ഒരുപാട് മാറാനുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറി അത്തരം ആക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ സമുദായത്തിനുണ്ടായി. പക്ഷേ ചെറിയ ചില കല്ലുകടികളായിട്ട് ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറന്നുകൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമുദായത്തിൻ്റെ മാറ്റം കൂടി ഏറ്റവും സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വാർത്ത വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താ പറയുക, വളരെ വലിയൊരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക്
ഹിജാബ് ഇട്ട ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ വാർത്ത വായനയിലേക്ക് എത്തുക, പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുക, അവരോട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷനുകളിൽ ഇടപെടുക, ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത്തരം ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഷബിനത്ത പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് സത്യത്തിൽ ജേർണലിസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഡെസ്കിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്യൂറോയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാർത്ത എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, ആ വാർത്ത എവിടെ കൊടുക്കണം, അതിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, അതിന് എത്ര സമയം കൊടുക്കണം, ആ വാർത്തയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഒരു വാർത്ത വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ചറപറാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ പോലീസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സർക്കാരുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ജനക്കൂട്ടം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളുണ്ട്, സത്യം മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്, ഒരു കാര്യം തന്നെ അർത്ഥസത്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് വാർത്തയായി കണ്ടുകൊണ്ട് സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷബ്നത്ത തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാദിയ കേസാണ്. ഹാദിയ കേസ് ഷബ്നത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് ഡെസ്കിലുണ്ടെന്ന്, ഷബ്നത്ത മീഡിയ വണ്ണിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ വാർത്ത ഡെസ്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു യുവതിയുടെ വിവാഹം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വാർത്ത വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാർത്ത വരുമ്പം അന്ന് ഹർഷൻ പൂപ്പാറക്കാരനുണ്ട്, രാജീവ് ശങ്കരനൊക്കെ അന്ന് ആ ഡെസ്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആകെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വാർത്തയെ ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷബന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിവാഹം റദ്ദാക്കുക? അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തും ലോകത്തും എമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ കോടതി എങ്ങനെയാണ് അതിലിടപെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യത്തിൽ ഈ വാർത്ത മറ്റെല്ലാ ചാനലുകൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? എല്ലാ ചാനലുകൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഷബ്നാസി അതാണ് ആ വാർത്ത നമുക്ക് ഡെസ്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കൊടുക്കണം. അവസാനം ആ വാർത്ത നമ്മുടെ ടിക്കറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടി വിയുടെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗം വരെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഡെസ്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് യുവതിയുടെ വിവാഹം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി, എന്നിട്ട് അഖില അശോകൻ്റെ വിവാഹമാണ് റദ്ദാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് മീഡിയ വൺ അത് ചർച്ചയുമാക്കി, സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു. അതിനും ശേഷമാണ് സത്യത്തിൽ മാതൃഭൂമി ആ വാർത്ത ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മാതൃഭൂമി മാത്രമേ അന്ന് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പിന്നീടത് ഒരുപാട് കേസായി, വിവാദമായി, വിഷയങ്ങളായി, പിന്നീട് എല്ലാ ചാനലുകളും ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എത്ര ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് എന്നത് ഒരു വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ വിഷയം ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ആളുകൾ ആയിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ജേർണലിസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു, കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം നടന്നു. കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഭയങ്കരമായി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. ആ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് കഥകൾ, പോലീസ് കഥകളായും അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കഥകളായും ഇവിടെ വരാനുമുള്ളൊരു സമയം. പക്ഷേ അത്രയും സമയം ആ മാർട്ടിൻ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സമുദായം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ആ വാർത്ത വരുന്ന സമയത്ത് പോലും അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്കുണ്ടായി വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പറയാം, ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലമൊന്നും അല്ല ഇത്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് നിരോധിക്കുന്നതിനും ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡെസ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഹിജാബ് ധരിച്ച പെൺകുട്ടികളെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ പരിശോധനയും സുരക്ഷയും ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മഫ്ത ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്, നീറ്റൊക്കെ എഴുതാൻ പോകണേ എന്തിനാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, അത് മീഡിയ വണ്ണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറൊക്കെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത്രയും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഹിജാബ് ഒഴിവാക്കണം. ഈ ഹിജാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു അവസരത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അല്ല, നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഹിജാബ് ഇട്ട് വാർത്ത വായിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അല്ല. അപ്പം എൻ്റെ ചോയ്സ് അയാളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ചോയ്സ് ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഫ്രീഡം എന്ത് എന്ന് ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അത് അവരുടെ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ള ചില ബോധങ്ങളുമാണ് അത് അവരിലുണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് സത്യം. ഒരു ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണ്. അത് വിശ്വാസമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് കേവലം ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് നിലപാട് മാത്രമല്ല. അല്ലെ, കർണാടകയിൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയായിരിക്കും. പക്ഷേ അതങ്ങനെ മാത്രമല്ല, അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വിമോചനം സാധ്യമാവുക, അവളുടെ ശിരോവസ്ത്രം അവളുടെ തലയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന ഒരു മനോഭാവം ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ആ മനോഭാവം മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പം മീഡിയ പല രീതിയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളൊരു പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഏതൊക്കെയോ അർത്ഥത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ധാരണ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടമിട്ട ഹിജാബിട്ട മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നു വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറയാം, ആകാശത്തിലെ കോക്പിറ്റ് മുതൽ സമുദ്രത്തിന് ആഴക്കടലിലെ സബ്മറൈനിൽ വരെ ഹിജാബ് ഇട്ടവർ പാറിക്കളിക്കുന്നൊരു സമയം വരുമ്പോഴേ ഹിജാബിനോടുള്ള വിരോധം ഈ സമൂഹത്തിന് മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മീഡിയയിലും എത്തണം. നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 20% മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പകുതിയെങ്കിലും സ്ത്രീകളായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മീഡിയ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാവും? എണ്ണിയെടുക്കാനേ ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ഈ ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കി, വാർത്ത വായിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വാർത്ത ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ, ഒരു വാർത്ത എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അതിനെ എങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നേരിനെ നേരായും സത്യത്തെ സത്യമായും അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വാഹകരായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴേ ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും 1 നേഷൻ പദ്ധതിയാണ്. എല്ലാം 1 നേഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എന്താ പറയുക, ഐക്യത്തിൻ്റെയും അഖണ്ഡതയുടെയും ദേശീയതയുടെയും പേരിൽ, അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് ഐക്യം വേണം, എല്ലാവരും സമന്മാരായിരിക്കണം, ഈ രാജ്യത്തിന് അഖണ്ഡത ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ദേശീയത നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ചില ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് 145ഓളം MP-മാരെയാണ്, പ്രതിപക്ഷ MP-മാരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും നമ്മുടെ മീഡിയ ഒരിക്കലും അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ മീഡിയകൾ മാത്രമാണ്, മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതൊരു ചർച്ചയാക്കുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റു മീഡിയകളെല്ലാം ചർച്ചയാക്കുന്നത്, അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് MP-മാരുടെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല? കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയും ഒരുപാട് കാലം രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒരു വലിയ ശക്തിയുള്ള പാർട്ടി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ്. പക്ഷേ ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളെ പോലും അവരെ കേൾക്കാൻ പോലും ഇന്നത്തെ മീഡിയ തയ്യാറാവുന്നില്ല, മുഖ്യധാരാ മീഡിയകളൊന്നും തയ്യാറാവുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ മുന്നേറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ, നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, ലൈഫ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളായിത്തീർന്നത്? നമ്മുടെ പാരൻസ് വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ലൈഫ് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ പാരൻസ് വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരുമായിരുന്നു. അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അവർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, എൻ്റെ കുടുംബത്തോടും ഈ ലോകത്തോടും സൊസൈറ്റിയോടും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടും അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളായിത്തീരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സൊസൈറ്റിയോട്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയുക എന്നതുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സമയം എന്നൊരു ബാരിയർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കറണ്ട് സെനാരിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി ധാരണയുണ്ടാകും. മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വത്വത്തെ, ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ, ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ അതിനെ മാത്രം അന്യമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മീഡിയ അതുപോലെ ജേർണലിസം ഫീൽഡിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന 3 വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ചാൻസ് ഇസ് ഓപ്പൺ ഫോർ യു. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഫോർ യു ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറും. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇത് ഫെമ്മ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നല്ല, ഇന്നലെ വന്നൊരു വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഹൈലത്താനോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മളെ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം ആരൊക്കെ വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, ഒരു 1.5 മിനിറ്റിലൊരു വീഡിയോ വാർത്ത വന്നിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാർത്ത. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അറിയുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്ക് അത് നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി അവർ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം നടന്ന് ഡ്രൈവറെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുത്തുമ്പോൾ നല്ല ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വന്ന് ബ്രേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണം വിട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് വാർത്തയിൽ ഇനിയും കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇടിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റി, അത് വേറെ ഏതോ ന്യൂസ് ചാനലിൽ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ആയി എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവതാരക എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻടോണേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
നിയന്ത്രണം വിട്ട ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഇടിച്ചു കയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇടിച്ചു കയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സ്, അതുപോലെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇൻഡോനേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അത് എത്രത്തോളം അവിടെ ഇതിനനുഭവിച്ചവരുണ്ടാവും, അതിനെ പുതുതായി കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിനെ എത്രത്തോളം കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് കാണേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ വാർത്തയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. അത് പല അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാർത്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി ചിലപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് വണ്ടി കയറുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വണ്ടി അങ്ങ് തള്ളിക്കയറുകയാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മളതിനെ ഇടിച്ചു കയറി എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി പോയി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ വിഷ്വലൊക്കെ ചിലപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുമ്പം നമ്മൾ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് പരമാവധി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്തയുടെ ഒരു തോത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തും ചില വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചില റിപ്പോർട്ടർ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം കുറച്ച് കൂടി പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാർത്തയെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാരണം വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി അവർക്കത് എങ്ങനെയാണത് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് അപകടം വരുത്തിയ ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപകടം സംഭവിച്ച വാഹനത്തിൻ്റെ ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതേസമയം പോലീസ് അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫേംഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തരുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വാർത്ത ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ തിരുത്തിയിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ അതേസമയം ഒരു പത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നടന്നൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉണ്ടാവും. പിറ്റേന്ന് അന്ന് രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ വാർത്ത ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വിഷ്വൽ മീഡിയ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പരമാവധി മിസ്ലീഡിങ് ആവാതിരിക്കുക, പരമാവധി ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാർത്ത മിസ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ വാർത്ത ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയ ആകുമ്പോൾ പരമാവധി വേഗത്തിൽ നമ്മൾ വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്ര കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക പരിമിതി കൂടിയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ BA എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. വളരെ വൈകിയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീമിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുകയും പിന്നെ മീഡിയ വൺ നിഷാദ് റാവുത്തറിനെയൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്തകളും അങ്ങനത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഒന്നാമത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ജേർണലിസം എന്നുള്ള മേഖലയ്ക്ക് സ്കോപ്പൊന്നും കണ്ടുവരുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഉമ്മാക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ട്, ഇതിലൊക്കെ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നഴ്സിംഗ് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പം സാലറി അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭയങ്കര ഉയർച്ചയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ നന്നായിട്ട് പോകുന്നൊരു സ്കോപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി അറിവ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം തന്നെ നിഷാദ് റാവുത്തറിനെ ഒരു റോൾ മോഡലാക്കിയത് എന്തിനാ? ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ? ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ റോൾ മോഡലാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഞങ്ങൾ നിഷാദ് റാവുത്തറിൻ്റെ അത്രയും എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. എൻ്റെ ഒരു സാധാരണയായ ഒരു ഫാമിലിയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു 3 പെൺമക്കളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ. ഏറ്റവും മൂത്തയാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേരൻസ് അന്ന് എന്നെ ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ വിട്ടു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായ വശം.
അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ഈ മേഖലയിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിഷാദ് റാവുത്തറിനെ റോൾ മോഡലാക്കിയിട്ട് മോളെ ജേർണലിസം പഠിപ്പിക്കാൻ വിടില്ല. അതിന് പകരം സുഹൈലയുണ്ട്, ഷബ്നയുണ്ട്, ഒരുപാട് മൂസിനയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് തട്ടമിട്ടവരും തട്ടമിടാത്തവരും ഫാമിലിയായി ജീവിക്കുന്നവരും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നവരും അതുപോലെ മറ്റ് ഈ മതപരമായ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരും എല്ലാവരുമായ സ്ത്രീകൾ ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജേർണലിസം ഫീൽഡിൽ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി. ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫീൽഡിലേക്ക് അവരെത്തുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ചുരുക്കം ചിലർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ 2 കുട്ടികളെ വളർത്തി, ആ കുട്ടികളെ വളർത്തി എൻ്റെ മക്കൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ LLB പഠിക്കാൻ പോയി, ഒപ്പം ജോലിയും ചെയ്ത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു അംബീഷനാണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാൽ എത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ വീട്ടിലുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, എൻ്റെ ഒരു അംബീഷൻ ഇതാണ്, എനിക്ക് ഇതിൽ മെച്ചപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ജേർണലിസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ പോയി, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാം, ഇങ്ങനെ ആളുകളെ കാണാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫീൽഡ് വിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണിത്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പത്രത്തിലെ മഞ്ജു വാര്യരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങരുത്. അതല്ല ജേർണലിസം. ശരിക്കും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കകാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഫാഷൻ ഷോ, അതുപോലെ കുക്കറി ഷോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് മാത്രമായിരുന്നു എന്നെയൊക്കെ ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും പെൺകുട്ടികളെ, എനിക്കിപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റും, സുഹേലയുടെ അനുഭവം എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആരും നമുക്ക് വെച്ച് നീട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് തരില്ല, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വിടാം എന്നാരും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റുകളും പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ സഹായിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നിന്ന് നമ്മളുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആർജവത്തോടെ വരണം. പിന്നെ BA എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് MA ജേർണലിസം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസ് അക്കാദമി ജേർണലിസം കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രസ് ക്ലബ്ബുകൾ, കേരളത്തിലെ പല പ്രസ് ക്ലബ്ബുകളും 1 ഇയർ ജേർണലിസം കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. മീഡിയ 1 അക്കാദമി കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പല മാതൃഭൂമിയുടെ അക്കാദമി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജേർണലിസം കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഇയർ കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ 1 ഇയർ കോഴ്സിന് ചേരാൻ വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ കോഴ്സിന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ 1 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിപ്ലോമ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ PG നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് വിടും. ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഫാമിലി ലൈഫുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുട്ടികൾ, ഹസ്ബൻഡ്, അതുപോലെ ഫാമിലിയിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, ആ രീതിയിൽ പിന്നെ വൈകി വീട്ടിൽ വരുന്നു. അത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സ്വയവും ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്. ആ രീതിയിലൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായി മറ്റുള്ളവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ പറ്റും. ഉമ്മയുടെ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കും, ഞാൻ ഉമ്മയോട് പറയാം. ഓക്കെ. What's her name? What's your name? So tell me, answer this question for me. Why do you want to pursue journalism? എനിക്ക് കുറച്ച് സോഷ്യലായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം താല്പര്യം. ഒരു ക്യാബിനിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബിനോട് ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. So like if what I am trying to grasp from what you are saying is that you are attracted by the glorious side of the journalism, I guess, the being on the TV part, right? So I think you need to explore that part much, that why do you want to do journalism? And the moment you will have the clear understanding of it, that why do you want to do journalism, for which people are you going to do that, the moment you will be able to explain this to your family, to your mother, I think they will never stop you from doing what you want to do. Thank you, inshallah. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം അവർ ചോദിക്കും ഇതിന് ഇത്ര സ്കോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സാലറി ഒക്കെ കിട്ടുമോ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും.
അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വരാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ലെ ഇതിന് സാലറി കിട്ടത്തില്ല, വലിയ സ്കോപ്പ് ഇല്ല, വേറെ എന്തിനും പോയിക്കൂടെ എന്ന് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സൊസൈറ്റിക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിമിതം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ സാലറിയും. ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ ജേർണലിസം ഫീൽഡിൽ ട്രെയിനി ആയിട്ട് വരുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചെറിയ സാലറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സാലറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ജേർണലിസം ഫീൽഡിനെ കാണരുത് എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതൊരു നമ്മളുടെ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് എടുത്ത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ IT ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് സാലറി കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ ഈ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ജേർണലിസം ഫീൽഡിൽ എത്താൻ പറ്റും, കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആ ഒരു തുടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ആ തുടക്കത്തിലുള്ള ഇതൊന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ തയ്യാറല്ല. ഇപ്പോൾ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ്. ഈ സാലറി നോക്കിയിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് വേറെ ഫീൽഡ് IT മറ്റ് മേഖലയിലേക്കൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ അതൊന്ന് കുറച്ച് നാളൊന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നിന്ന് ഈ ഫീൽഡിൽ നിലനിൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇത്രയും ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് പല കുട്ടികളും ആ രീതിയിൽ വരേണ്ടവരുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ സുഹൈല നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ സുഹൈല നേരത്തെ സംസാരിച്ചു. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു വ്യൂ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാൻ ആ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സുഹൈല തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഹാദിയയുടെ കേസ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ജേർണലിസ്റ്റുകളും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നി, അന്ന് ഏക വനിത ഞാനായിരുന്നു, ആ കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക വനിതാ റിപ്പോർട്ടർ ഞാനായിരുന്നു. ഈ കല്യാണം കോടതി വിലക്കി അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു വാർത്തയുണ്ട്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണ് ഈ കല്യാണം എന്നത് തോന്നാൻ മറ്റ് പുരുഷ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ആ രീതിയിൽ തോന്നുകയും ഞാൻ വാർത്ത കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും തോന്നേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമായിട്ട് ജേർണലിസത്തെ കാണണം. പൈസയും വേണം. അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. When Sister Shabnaz Ziad reports the cases like Hadia here in Kerala, Ghazala Ahmad sister, she reports how the Muslims are being treated in India, all over, actually, especially the North India there. So covering all those stories and the most Islamophobic nature of the country and the mainstream media, you fight, actually. You are really fighting. Actually, these Muslim women who are representing themselves in the mainstream media are really fighting. So how do you embroider yourself and be very satisfied about your profession about this? And we'll just conclude with these words, inshallah. So yeah, again, one of you was saying that it is a public opinion here that journalism does not have a lot of money. You won't get good salaries. It has actually a lot of money. You can go join any of the mainstream channel. Asianet has a lot of money. Join them. You will get a lot of money. Republic TV, ZTV, all of such channels have a lot of money. But will they give you the freedom to report on the issues you want to work on, just like I am doing? I don't get a very handsome salary. Maktoum Media is a very small organization. We run on subscriptions. But I work with them, firstly because I won't get a job in mainstream, because I come with my own conditions. I cannot work on their conditions. One thing. Second, Maktoum Media gives me the freedom. Like, it gives me the freedom to report on the issues I want to report and the way I want to present my stories. So when I go to field with this identity, most of the time I'm barred from entering those territories where communal violence is happening or where something discriminatory to Muslims is happening. So that part is a kind of challenging, but because I am very much determined in my work, I know that why I'm doing these stories. I'm not doing it because I find journalism very glorious. I do these stories because someone needs to tell these stories. Otherwise, the world will know the stories which propaganda is telling. The world will get to know the stories which mainstream media channels are showing them, that Muslims are living a very nice, happy life in India, which is not true. I'm not aware about the reality in South India because I don't report in South India. I cover North India.
So every day there's a lynching, every day there's a communal violence happening, every day houses are bulldozed there. So it gets really difficult to enter those territories and bring the narrative which is actually true. So these are the challenges, and I think because I am focused, I navigate my way through those stories. I would like to tell you an instance. Last year there was a communal violence during Ram Navami in Madhya Pradesh. So I traveled all from Delhi to Madhya Pradesh to report that particular thing. But the administration of that state stopped me from entering the state. But just because I went to cover, I went to bring the truth from there. So like I had a fight with the district magistrate there. Every time like I go to report on the Muslim issues, on the minority issues, I am reminded of my Muslim identity. But I don't see it as a challenge. I don't see it as a backdrop. Okay, if you are reminding me of my Muslim identity, I remind myself too. Okay, I am a Muslim, but I will report these stories and the way I want to report it. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവസാനമായിട്ട് സമയം വളരെ വൈകി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളത്, അതായത് GAO മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. നിങ്ങളത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തണം. നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ എത്ര എന്നത് പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ കണക്ക് തയ്യാറാക്കണം. അതിൽ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിൽ തട്ടമിട്ട് ഫ്രെയിമിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഏതൊക്കെ മീഡിയകളിൽ ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ല, ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ ഭയങ്കര സാക്ഷര കേരളം എന്ന അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മീഡിയകൾ ഏത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കണക്കെടുക്കണം. ഏറ്റവും അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുള്ള സ്ത്രീകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യണം. എനിക്ക് GAOയുടെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഷബ്ന സിയാദ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ജേർണലിസം ഇസ് നോട്ട് എ ജോബ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേവലം ഒരു ജോലിയല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ജോലിയൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, എഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സുഖകരമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. കേവലം ഒരു ജോലിയായി കാണാതെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി നേരിൻ്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതിനെ ഏറ്റെടുക്കണം. കേവലം ഒരു ജോലിയായി കാണുന്ന ഒരാൾക്കും ഈ ഫീൽഡിൽ അധിക നാളൊന്നും നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ച ജോലി ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഷബ്ന സിയാദ് പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കേണ്ടുന്നൊരു ഫീൽഡാണ്. നിങ്ങളുടെ ആംബിഷൻ എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും അതിന് തയ്യാറുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരിക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജേർണലിസം പഠിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം. ഞാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. ഇവിടെ എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എറണാകുളത്താണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള, എനിക്കിങ്ങനെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ വരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണം. Now we wrap up this session. Thank you everyone.